こんにちは、こんばんは。僕はケミストリーマットマンです。今日はカーバルスペースプログラムというゲームをやりたいと思います。このゲームはロケットを飛ばしたり、いろいろなことができて、このカーバルという人類たちを指導させるゲームです。私もわからない部分がありますが、一緒に習ってみましょう。今日はまず最初にチュートリアルをやってみましょう。じゃあトレーニングの中で今日は作り方、ロケットの作り方を学んでいきましょう。はい。マウスが大きくなってます。はい、じゃあ読んでみましょう。Vessel Construction. Welcome to today's lecture Vessel Construction. I'm Werner von Kerman. Whether you want to put a satellite into orbit, fly a transcontinental flight, or step onto a vast surface of the moon, you're going to need to build yourself a ship. It will be pretty easy even if you're not a famous rocket scientist like myself. このゲームの中ではロケットで月に行ったり地球に戻ってきたりするにはそのロケットを最初は作んなきゃいけないということですね。Select a command module. First part required is any vessel construction is a command module. This part will either contain a plucky Kerbal crew or automated pilot mechanism. Select a command module from the parts listed below. There's not much to choose from, but go ahead and add the command module. これを説明しているのはコマンドモーデルですね。この中にさっき言ったこのカーバルという人類たちが入ってロケットを操作するか、ロボットが自動的に操作してくれるということですね。じゃあ置いてみましょう。読んでみましょう。Well done. Interesting choice. It's not what a famous Kerbal rocket scientist like me would have chosen, but you're just studying so you don't have many parts available. 最初にスタートしたばかりなので、あんまりパートとかがないということですね。本当のゲームなら、このページが2ページくらいありますね、パーツの部品が。Well then, if you ever need to move the vessel around the screen, you can pick it up by clicking the root part. In this case, the command part. Moving the vessel up will allow you to fit more parts beneath it. Also, if you need more information on a scientific part, just hover the mouse cursor over in the toolbox on the left. Right-clicking it will give even more information. これを言ってるのは、このコマンドポットというのをドラッグして動かせるということですね。それでこの緑の表示されているところにもっと部品を入れられるということです。あとこのツールボックスですね。そこの中にこういうアイテムがあった時にマウスをその上に乗せると情報をリビューします。あとライトクリックをするともっと情報を出すはずなんですが、今チュートリアルモードなんで今は情報が出せません。Add a fuel tank. Next thing we need is some fuel to burn. Select a well, the only fuel tank on the left. You really need to start researching. You're missing out on all the cool parts. I'll explain science and research to you later. Anyways, click the fuel tank once to select it. Then to attach it to the bottom of your ship, click again when you have the green node on the top of the tank lined up with the green node under your command part. これが言ってるのはこのフュールタンクをドラッグしてクリックした後、これができますね。その後、この緑の部分と、このコマンドポットにある緑の部分と合わせて、もう一回クリックしてあげると、つながるっていうことですね。Add a full tank. Not too bad. You might just be getting the hang of this. 言ってることはただ褒めることです。褒めています。はい。その次には、Rockets. Now let's add a rocket to the ship.This creates a jet of high-energy gas which pushes the vessel along. Select the one you have available from the left and add it underneath the fuel tank. これが言ってるのは、ロケットかエンジンをこの下に入れることです。この下に設置すると、強力な力を加えて空に飛ばせるという意味です。Attach the rocket motor.Looking good. You remind me of a younger, less experienced constable, less famous version of myself. 昔の自分のことを思い出すって言ってます。はい、Stages.
You may have noticed a new icon appeared on the lower right when you added the rocket. That is called a stage. Parts that you have access will appear there. You can use stages to control the order in which will be triggered. The action can also be triggered manually at any time by using the right-click menu for each part. この人が言ってるのは、この右下に新しい、ステージというのが現れました。このステージというのは、大きい数字の順番から何を起動することです。例えば、このエンジンが5のところにあったら、このやつが最初に起動します。だけど、このエンジンが0になったら、最初は違うものを起動させた後、一番最後にこのエンジンを起動させるということです。Radial attachments. Some parts are designed to be attached to the surface of others radially. These allow you to build intricate radial structures and attach even more rockets. The particular part we have here is a decoupler. What this kind of a part does is it causes tiny explosions that separate the parts in the previous stage from the rest of the vessel. This is especially helpful to get rid of the depleted fuel tanks. この人が言ってるのは今ここにあるディカプラーというものですね。このディカプラーというものはこのロケットのエンジンがあるところかフュエルがあるところ、燃料があるときにつけて、もっと燃料をつけることができます。だけどもしも燃料がなくなったらその燃料は重量だけを重くして意味なくなりますよね。それでこのディカプラーというのも使ってそれを外せます。はい。じゃあ見てみましょう。じゃあ一応 D カプラーを2つくらい作ってみましょう。間違えちゃいました。シメトリーモードにしてみましょう。シメトリーモードというのは、反対側にも同じアイテムをつけるということですね。例えば、これを3つにすると、このロケットに3つがつけられて、これを4つにすると4つにつけられます。今はデフォルトなので2個にしてみましょう。はい。読んでみましょう。Vehicle Dynamics. Your ship looks interesting. If you want to modify the order in which parts are activated during flight, you can click and drag whichever you want to move the staging UI and move it to a different stage. If you want to see the center of its mass, lift or thrust, you can use the 3 small balls in this lower left. The basic rule of the sum is that you will want to keep the center with the full shape. これを言うことは、これはセンターオブザリフトって言って、もしもこの中に羽がついたとしたら、その羽の間にある中心っていうことですね。もしも羽がここの間についていたとしたら、ここは中心になりますね。あとセンターオブザマスは、全部のロケットの中にどこが中心にあるのかを言っています。このロケットの中ではここが中心ですね。はい。それで、これがセンターオブザクロスですね。これはロケットのエンジンと力をどこに加えるのかを見せてあげます。エンジンの中心はここなので、ここにボールが出ています。はい。Saving your ship.I should probably bring your attention that if you just started a space carrier, you don't have any decouplers available in carrier mode. Last but not least, make sure you assign a name to the vessel and selecting name the box and save. これはセーブしてっていうことですね。データがなくなるのよ。セーブのボタンが今はこれだと思うんですけど、まだできました。これですね。これでセーブができます。Hey, ready to rock. Looks like our time is almost up. I have to go give yet an understands briefing to the world's media. I've been pointing out that you have very few parts and you should do some research to unlock more of them. If you don't know how to do this, come join me for a science tutorial. For now, I'll unlock all parts for you to play around. Click the tabs on the far left to view different part categories. Please show yourself out of the construction facility with the red button on the top right when you're done experimenting. Auf Wiedersehen. だからこの人は言ってることはパーツがあんまりないってことですね。
だからパーツを全部今あげますっていうことです。まあ、つけるのを忘れてますが、ここにちょっとフィエルを、まあ、ここにエンジンを入れてみましょう。まあ、ディフォルトのロケットはこんな感じにないっていうことですね。まあ、これで終わりです。一旦完成。じゃあ、一回このロケットを走らせてみましょう。はい、じゃあ、ちょっとモデュールを書いてみましょう。まあ、これということは、最初にこのブーストを最初に起動させた後、その次にこの燃料がなくなったらこれを外します。ディカプラーを使って。その後残ったのがこのエンジンがありますよね。その後一番最後にこのエンジンを起動させるっていうことです。はい。じゃあ、まあ、ローンチしてみましょう。画面がバグっちゃって、多分カーバルスペースプログラムのバグだと思いますが、まあ、切断されてゲームがいきなり、その後クイットができない状態になりました。じゃあ、まあ、もう一回、さっき作ったロケットを作ってみましょう。まあ、これバグっちゃったので消さなきゃいけないですが、消してみましょう。その後、まあ、スタートニューで新しいものを作ってみましょう。まあ、僕たちはサンドボックスにロードしましょう。キャリアモードはミッションなので全部のパーツが持ってないです。サンドボックスモードでは全部のパーツが使えます。ではスタートしましょう。じゃあ一応スペースセンターに入りましょう。まあ、このスペースセンターの中にロケットを作るところです。はい、その後、さっきと同じようなロケットを作ってみましょう。これと、まあ、フュールタンクですね。つけて、その後、当たり前に D カップラーですね。この中で一番重要なものです。はい、じゃあもう一回シミュレートリモートをオンにして、つけてみましょう。はい、これで大丈夫です。その後、はい、どこですかね。このエンジンをつけて、まあ、D カプラーにもう一回これをつけましょう。エンジンを。はい、さっき作ったのはここですね。その後、まあ、スラストの中心がここですね。あと、まあ、ロケットの中心がここなので、多分揃えてるとは思います。じゃあ、一応もう一回これを整理してみましょう。はい、じゃあ、これが D カプラーを外すところなので、1番になります。まあ、さっきと同じ説明なのですが、最初はこのエンジンを起動させた後、まあ、エンジンの燃料がなくなったら、これを D カプラーでこのエンジンを外して、まあ、サブエンジンを使ってもっと遠くに行くっていうことです。はい。じゃあ、念のために、まあ、ここにはないんですが、まあ、ステービリティで最初にロケットが発射するときに使う部分をつけてみましょう。まあ、これはただロケットの支えですね。はい。じゃあ、ローンチしてみましょう。はい、ちょっとコンピューターが遅いですね。はい、じゃあ発射してみましょう。じゃあ、3、2、1、発射。おお、意外によく飛びますね、最初。はい、まっすぐ飛び方が中止なんですけど、まあ、今、高度が400メートル、500、600、700、曲がってますね、ロケットが。ちょっと。はい、リカプラーでして、このエンジンが動けないです。じゃあ、まっすぐ立って、もう一回行きますね。はい、じゃあ今高度が1900、2000、2100、2200、2300。まあ時速何メートルくらいですかね。100メートルくらいですか。ロケットがもう一回曲がっちゃいました。これはどうしようもないので、ちょっとコントローラーできますが、今、モデュールつけてないので、今コントローラーできないんですよね。多分、難しい状況になっています。反対側になってるのに飛んでることが不思議ですね。は
はい、かすかに見えます。あとは、この人がいますね。中を見てみましょう。あともう少しで燃料が果てるところですね。パラシュート忘れちゃったので、これ多分爆発すると思います。多分、これ、絶対爆発してこの人、危険になるので、高度1000メートルくらいでこの人を外そうとします。はい、じゃあ1000メートル辺で、はい、今、もう少しでフューエルが切れます。はい、切れました。じゃあ、あともう少しで、この人を外しましょう。多分、水にロケットがランドすれば爆発する可能性は低くなると思いますが、念のために高度1000メートルで外しましょう。じゃあ、今外しましょう。これ楽しみです。カーバルたちが不思議なのが、このカーバルっていうのは、水の中でもどっから落ちても絶対、死なないんですよ。それが不思議です。はい、じゃあ高度今300メートルに近まっていますね。はい、意外にテクチャーがいいので重いですね。ロケットが爆発した分はここら辺ですね。はい、じゃあ多分、水の中に落ちると思います。普通の人なら多分、体が燃え尽きますよね、この速度で落ちたら。この人はカーバルなので大丈夫らしいですね。はい。このように無事着陸っていうことでいいですね。はい。じゃあ、もう一回ロケットを作ってみましょう。ロケットを作るのは今、この辺までにして、違うビデオでまたお会いしましょう。